اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس قدر فضائل ہیں درود کے کہ بعض اوقات جب فضائل درود سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز یوں سمجھیے کہ حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اندازہ ہوگا کہ درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے. القول البدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے. ذرا غور کیجئے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے. آج بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں اس کی ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو کی وڈتھ پر ڈسکس ہوتی ہے. آج کل کی معلومات کے مطابق سب سے بڑا جو مسافر طیارہ دنیا میں آج کل ہے وہ A380 ہے، اور میں نے اس کی ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اس کی وڈتھ اتنی ہے ایک پر سے دوسرے پر تک کہ جتنی ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی وڈتھ ہوتی ہے. اتنا بڑا وہ جہاز ہے. پاکستان میں اب تک وہ اتر نہیں سکا کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا بڑا رن وے نہیں ہے. مگر آپ سوچئے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے دوسرا بازو مغرب میں ہے. اس فرشتے کا حجم جو ہے، اس کی وڈتھ کا عالم کیا ہوگا آپ سنیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا اللہ کے حکم سے، میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ پانی میں نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پانی سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چڑیا جو ہے پانی میں اگر گر جائے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے. مگر ایک ایسا فرشتہ کہ جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب وہ پانی سے نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے، پروں کو ہلائے جھاڑے تو کتنے قطرے گریں گے، کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں. اب سنو ہونا کیا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اچھا وہ فرشتوں نے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی درود پڑھنا اتنا سا کام ہے. ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں، مگر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں. دنیا کا دستور ہے جتنا مشکل کام بندہ کرتا ہے اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. ایک نارمل میٹرک پاس بندہ جاب کرے اس کی سیلری تھوڑی ہوگی، گریجویٹ کرے اس کی سیلری زیادہ ہوگی، PhD کر لے سیلری اور بڑھ جائے گی. جتنا کوالیفائڈ، جتنی محنت کر کے، جتنا آگے بڑھ کے بندہ کام کرتا ہے اس کو اتنا دنیا میں انعام ملتا ہے. میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرتے ہیں رب زیادہ عطا فرماتا ہے. گویا اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے. آج جس ٹاپک پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے. اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں، اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے. اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا. وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے. اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا. پہلے بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں ایک تھوڑا سا مسکنسپشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی یا وسوسہ. کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں واقعات بڑے سنائے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے اور واقعہ بڑا سنایا جاتا ہے. اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تھا. تو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ واقعات کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے. پرابلم یہ کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی ہے. جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں واقعات کتنے ہیں. قرآن پاک بھرا پڑا ہے واقعات سے. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے. بقرہ کہتی گائے کو ہیں، ٹھیک ہے جناب. سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ. شاید آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، مگر لوگ پتہ نہیں کیوں اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید میرے پوائنٹ کو پک کر لیں گے. بخاری شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، نبی پاک نے پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے.
قرآن واقع بیان کر رہا ہے، نبی پاک واقعات بیان کر رہے ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا، ہمارا ذہن واقعے کو جلدی قبول کرتا ہے. ہم اسٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھتے ہیں، اور آج ماڈرن سائنس اس بات کو پک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اللہ کا کلام ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے. آج جائیے اسکول کالجز کے اندر، آج بڑے بڑے پروفیسر اس بات کے نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو کوئی اسٹوری کے ذریعے سکھانی ہوگی، کسی پوئم کے ذریعے سکھانی ہوگی، کوئی واقعہ بیان کرے تو بات دل میں گھر کر جائے گی. آج ماڈرن سائنس اس بات پر پہنچی ہے. میرا قرآن اور نبی کی حدیثیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں. تو آج میں وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا، اور امیزنگ کمال کا واقعہ ہے. اور یہی میرے آج کے ٹاپک کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا. میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے غار کا انتخاب کیا، اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے. اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں. کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر. ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری، اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی. کلوز، دروازہ کلوز ہو گیا. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے. وہ اندر ہو گئے اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ہیں ان تینوں نے کام کیا کیا. پھنس گئے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کو پکارتے ہیں. تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں. تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا، تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اچھا جناب، پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا. اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا، لیٹ ہو گیا، آیا تو والدین سو گئے تھے، بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، مگر میرے عشق نے، ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. ساری رات انتظار کرتا رہا، اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا. میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے، میں آ گیا ہوں. میں سرہانے کھڑا رہا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں، صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے. اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے. اس بندے نے دعا ختم کی، آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا. وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے، وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے. پتھر سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب دوسرے کی باری آئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے رب کریم، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی، میری کزن تھی، اور میں اس پر بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی. اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے. وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے. اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو. بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی. یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا، وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اے میرے مالک کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے. وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی. آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں. اب تیسرے بندے کی باری تھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا، بھول گیا، چلا گیا. اے رب کریم جب وہ بندہ چلا گیا میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے. کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو.
तो मैंने उस मजदूर से कहा कि तुम इतना बड़ा रेवड़ जानवरों का देख रहे हो, गाय बकरियां ये सब तुम्हारी हैं। उसने कहा ये सारी मेरी कैसे हो सकती हैं? कहा भाई जो तुम्हारे पैसे थे मैंने कारोबार में लगाए, कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी है कि ये हिस्सा तुम्हारा है। वो हैरान हुआ, परेशान हुआ, यकीन ना आया। मगर फिर जब मैंने कहा ये तेरा ही है, वो मजदूर सारे जानवर ले गया। ऐ मेरे मालिक, जो मैंने ईमानदारी की, मैंने अमानत में खयानत न की, अगर ये काम मैंने तेरी रिजा के लिए किया है, ऐ अल्लाह इस मुसीबत से जान छुड़ा दे। हदीस के अल्फाज है वो पहाड़ और सिरक गया। अब इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों बाहर निकल गए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं अपनी तरफ से कोई किसी कहानी की बुक से आपको वाकया नहीं सुना रहा। मैंने एक हदीस पाक की सबसे बड़ी किताब, असहुल किताब बादल कुरान कहा जाता है, सही तरीन किताब कुरान के बाद जिसको कहा जाता है वो बुखारी शरीफ है। मैंने नबी पाक की हदीस आपके सामने रखी है। 3 बातें सीखनी है इसमें से, ठीक है? पहला, बंदे ने क्या काम किया? अल्लाह से क्या अर्ज की कि वालिदैन का अदब किया था। मेरे मौला मैंने माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह की बारगाह में यह अमल कितना मकबूल हुआ कि उससे मुसीबत दूर कर दी गई। मैं हर टॉपिक पर बहुत देर तक गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है कि मुझे एक वक्त के अंदर अपना बयान कंप्लीट करना है। मैं बहुत मुख्तसर बात करके आगे बढ़ जाऊंगा। वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं, खुदा की कसम ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, हमेशा इनकी कदर करना। माँ बाप का जो फर्मा बरदार है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। एक हदीस का मजमून है, जिससे माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिसके माँ बाप उससे नाराज उससे उसका रब नाराज। याद रखना मेरे भाइयों, वो मेरे नौजवानों जिनके माँ बाप हयात हैं, इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लो। खुदा की कसम उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, और उस शख्स को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता जिसके माँ बाप उससे नाराज है। दुनिया में और बहुत सारे गुनाह हैं, हर गुनाह की सजा, उसका रिजल्ट, उसका अजाब जो है वो बंदे को मरने के बाद पता चलता है। मगर माँ बाप की नाफरमानी वो गुनाह है कि जिसका अजाब बंदे को दुनिया में दिखाया जाता है। जो माँ बाप का नाफरमान होता है ना, उसकी औलाद दुनिया में उसकी नाफरमान होती है। आज आप बहुत सारे इस्लामी भाई पर्चियां भी देते हैं, दुआएं भी करवाते हैं। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, इधर उधर दुआएं मत कराओ। जिसके पास माँ है ना, अपनी माँ के कदमों में बैठ जाओ। खुदा की कसम, माँ दिल से दुआ कर दे, तूफान टल जाया करते हैं। भूल गए आप कि जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दिया अल्लाह ने। एक कसाई को माँ ने दुआ दी थी, अल्लाह ने मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना दिया। तो माँ बाप की अदब करें, नाफरमानी न करें। दूसरी बात, बड़ी अहम बात है, बड़े नौजवान बैठे हैं यहाँ पर। आज जो बेहयाई का दौर है, आज जो बदकारी का दौर है, आज जो सोशल मीडिया ने हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रखा है, फिल्मों ने, ड्रामों ने, मॉडर्निज्म ने, हया खत्म होती जा रही है। उस नौजवान ने क्या किया था? अकेला था, उस लड़की पर काबू था, मगर जब खौफे खुदा तारी हुआ तो वो मौका छोड़कर अल्लाह के लिए अलग हो गया। बताइए आज हमारा क्या हाल है? नेक नमाजी दिखने वाले भी अकेले में जब हो, अल्लाह ना करे गुनाह का मौका मिल जाए, क्या अब बंदा बचता है? हम सोचे तो सही कि हम गुनाह करते वक्त ये ख्याल तो रखते हैं कोई देख ना ले, दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, कहीं और चलते हैं, या तो जानने वाले रहते हैं। अरे जिधर जा रहे हो उधर का रब कोई और है क्या? अल्लाह हर हाल में देख रहा है। काश ये जुमला मेरे और आपके दिल पर नक्श कर जाए। जब हराम करने को जी चाहे, जब गुनाह करने को जी चाहे, जब बेहयाई करने को जी चाहे, ऐ मेरे नौजवानों, न करो अपनी नौजवानी को बर्बाद इन बेहयाइयों के कामों में। ये अल्लाह को नाराज करने वाला, जहन्नम में जाने वाला काम है। हिफाजत करो अपनी, शैतान के वारों से बचाओ अपने आप को। और इसकी बड़ी वजह ये सोशल मीडिया है, याद रखिएगा। पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये अमीर अहले सुन्नत जो है ना, जो बानी दावत इस्लामी है, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, बेसिकली ये नब्बाज हैं। इनको जितनी दुनिया की मिजाज शनासी है वो नारा क्यों लगाते हैं? अक्सर नजरें झुकी रहेंगी। शायद बहुत सौ को समझ नहीं आता कि नीची निगाहों की बात क्यों करते हैं। आज के दौर में जहां हर तरफ बेपर्दगी है, हम पाकिस्तान की सारी खवातीन को बुर्का नहीं पहना सकते, मगर अपनी नजरों को तो नीचा कर सकते हैं ना, अपनी निगाहों को तो हया की चादर उड़ा सकते हैं। तो खुदारा अगर हराम से बचना है, गुनाहों से बचना है, तो पहले निगाहें झुकाइए, पहले आंखों से हराम ना देखिए। और अब तीसरी बात, इस हदीस में जो बंदे ने दुआ की थी, थोड़ी सी मजदूरी बाकी रह गई, और उस बंदे ने मजदूर का हक कैसे अदा किया कि थोड़े पैसों के लाखों वापस किए। मगर आज क्या हाल है? आज कोई पैसे भूल जाए तो हम कहते चलो जान छूटी, मेरे हो गए हैं। कारोबार में, हिसाब किताब में अगले की मिस्टेक है, हमें पता है कि ये गलती कर रहा है, इसने पेमेंट दी थी, लिखी नहीं है, मगर हमें मालूम होते हुए हम नहीं बताते। यार अच्छा है, भूल गया, मेरे हो गए ना, हैं? किसी का माल दबाते हुए नहीं सोचते, किसी के पैसे खाते हुए, कर्जा लेकर लोग कहते जाओ वसूल कर सकते हो तो कर लो। याद रखिए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियंस रुपीज, आज लाखों रुपए लोग हड़प कर जाते हैं, हजारों हड़प कर जाते हैं। सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं, जो किसी के 3 पैसे दबा ले, उसको कयामत के दिन उन 3 पैसों के बदले
700 با जमात मकबूल नमाजें देनी पड़ जाएंगी। किधर से लाएंगे हम 700 नमाजें बा जमात मकबूल? एक एक रुपया लोगों को वापस कीजिए। भूल गया है आप जाकर लौटाइए, याद दिलाइए उसे, ऐसे माफ नहीं होगा। आज लोग कहते हैं मेरा बिगाड़ ही नहीं सकता कोई। ठीक है, आज आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता, बड़े रोब वाले हैं, बड़ा ओहदा है आपके पास, आप चौधरी हैं, आप किसी इलाके के बड़े हैं, मिनिस्टर हैं, काउंसलर हैं, व्हाटएवर। लेकिन आज अगर वो मजलूम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, याद रखना कल अल्लाह मजलूम के साथ होगा। कयामत के दिन मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। उस दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो खुदारा अगर जिंदगी में किसी पर जुल्म हो गया है, अगर जिंदगी में किसी का हक दबा लिया है, उसे नहीं पता, आप जाकर लौटाइए या तो माफ करवाइए, वरना कयामत के दिन महंगा पड़ जाएगा। बहरहाल मैं फिर आता हूं अपने टॉपिक की तरफ, और वो मेरा टॉपिक आज है दुआ। तो पता चला कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। मगर आज बड़ा अजीब मामला है कि दुआ में हमारा वो कंसंट्रेशन नहीं होता, दुआ में वो तवज्जो ही नहीं होती। हम शायद नमाज भी पढ़ लें, तिलावत भी कर लें, जब दुआ की बारी आती है हम इस काम को बड़ा ऑर्डिनरी समझते हैं। हम समझते ठीक है इमाम साहब दुआ करा रहे हैं, हम भी आमीन कहें, कभी इधर ध्यान है, कभी उधर ध्यान है, ख्याल कहीं और है। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, जरा दुआ की अहमियत समझो। दुआ है क्या? दुआ किसकी बारगाह में बात हो रही है? पता है किससे बात हो रही है? अल्लाह से डायरेक्ट बात हो रही है। दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी सदर, कोई बड़े बादशाह से बात करनी हो, हमें ये प्रिविलेज नहीं मिलता, हमें ये आसानी थोड़ी कि हम डायरेक्ट किसी से बात कर लें। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, गरीब आदमी को तो मिलता भी नहीं, बहुत बड़ी सोर्स भी लगाए हैं। अच्छा जनाब 2 महीने बाद आपकी बारी आएगी, 2 मिनट बात कर सकेंगे आप, 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। यानी दुनिया वालों के पास जाकर टाइम लेना डिफिकल्ट। जो सारी कायनात का मालिक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, अरे दुनिया का कोई बंदा चाहे उससे बात करना, उठाए हाथ और मांगना शुरू कर दे। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, नोबडी बिटवीन यू एंड योर अल्लाह। डायरेक्ट अल्लाह से बात करो जितनी करनी है, और टाइम लिमिट भी नहीं है। तुम थक सकते हो, तुम उकता सकते हो, रब के खजानों में कमी नहीं है। और कमाल देखे दुनिया का, आज आप दुनिया वालों से पैसे मांगे, मिसाल देता हूं, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, कोई दोस्त तो करीब भी हो, आ जाए यार के किसी मुश्किल में हूं भाई मदद कर दो, हम शायद मदद कर भी दें, यार बड़ा क्लोज है, रिश्तेदार है, ग्राई है। थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, यार दोबारा चाहिए पैसे, फंस गया हूं, मसला हल नहीं हुआ। अब शायद जेब में मुश्किल से हाथ जाए, लेकिन यार दोस्त है, चलो दे दो। तीसरी बार आ जाए, यार ये तो मांगने वाला हो गया है, बार बार आता है। चौथी बार आ जाए तो मोबाइल उसका उठना बंद हो जाएगा। 5वीं बार शायद आप उसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, चौकीदार को भी कह देंगे इसको करीब नहीं आने देना, ये तो मांगने वाला हो गया है। ये है दुनिया। तुम अपने अच्छे दोस्त, करीबी रिश्तेदार से 3-4 बार मांग लो, वो अब तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हें बुरा कहेगा। मेरे रब करीम की शान देखो, फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। उजीबु दावत दाई इदा दानी, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ज्यादा मांगने वालों से ज्यादा मोहब्बत फरमाता। एक और अजीब बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से नाराज होता है। दुनिया में है कोई ऐसा सखी? करीम देखो मेरा मालिक, जो नहीं मांगता रब उससे नाराज होता है। शायर लिखते हैं ना, तू करीम ही जो ठहरा तो कर्म के क्या ठिकाना, तू करीम ही जो ठहरा तो कर्म के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। मैंने आपको कुरान की कुछ आयात के जरिए ये एहसास दिलाया कि दुआ की अहमियत क्या है। अब आओ मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें बताता हूं, किस तरह इनकरेज किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कैसी हौसला अफजाई फरमाई है दुआ के बारे में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे बुजुर्ग चीज वो दुआ है, और दुआ को हदीस में मुखुल इबादा, इबादत का मक्स कहा गया, टॉप ऑफ द लिस्ट जो इबादत है ना वो दुआ है। मगर आज दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं। हम तो समझते ठीक है, मांग ली, नहीं मांगी नहीं मांगी। अरे दुआ ना मांगने वालों से रब नाराज होता है, और जो जितना मांगता है रब उससे उतना खुश होता है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है, सुनो हदीस कुदसी है, ए फर्जंदे आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता रहे और मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं तेरे गुनाह कैसे ही हो माफ फरमाता रहूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं है। जब तक मांगो के रब अता फरमाएगा। अब हम बड़े नादान हैं, प्रॉब्लम ये हम बड़ी जल्दी मचाते हैं। यार इतने दिनों से दुआ कर रहा हूं, मसला हल नहीं हो रहा है। मैंने दुआ की, अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, कल भी 5000 की बिक्री हुई, आज भी 5000 की, कोई इजाफा नहीं है। जनाब मैं दुआ करता हूं या अल्लाह सेहत दे दे, शुगर लेवल कम ही नहीं हो रहा। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह बेटा दे दे, बेटा मिल ही नहीं रहा। मैं इंशाल्लाह और भी बातें इसमें अर्ज करूंगा, मैं सिर्फ अभी इस हदीस को क्लियर कर देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने दुआ की कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे दे, आपकी जो सेल थी वो एज इट इज रही, लेकिन आपकी दुकान में आग लगने वाली थी,
ہے آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا۔ سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا، یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا؟ میں نے گھر سے نکلنا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹانگ ٹوٹنی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے، وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا، میری ٹانگ بچ گئی، میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا۔ بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے، جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، بس آج ہی قبول ہو جائے۔ اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں، یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی، کعبے پر بھی چلا گیا، میں مدینے بھی گیا، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا۔ اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا، یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا، سیکنڈ یہ آپشن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے۔ بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں، وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، اس کو پتہ نہیں ساری بات۔ تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ آئیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔
हैं? मैं मांग रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे, वो नहीं दे रहा। मैं मांग रहा हूं या अल्लाह औलाद दे, वो नहीं दे रहा। मैं गिड़गिड़ा रहा हूं या अल्लाह किराए के मकान में हूं, अपना मकान दे दे, वो नहीं दे रहा। ए मौला मैं फला मुल्क में जाना चाहता हूं, वीजे लगाना चाहता हूं, नहीं मिल रहे वीजा। अरे क्यों यकीन नहीं रखते? जितने इधर बैठे हो मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो ये कहता है मेरी मां मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे मां तो वो हस्ती है जो अपने सुख कुर्बान करके हमें सुखी करती है, और सारी रात हमारे लिए जागने वाली हमारी मां है। तो जो मां तकलीफ नहीं दे सकती, वो माओं से ज्यादा प्यार करने वाला कैसे हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? ये यकीन रख लो, अगर मैं मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा तो वही मेरे लिए बेहतर है। मेरा काम नहीं हो रहा ना, वही मेरे लिए बेहतर है। जो औलाद की तमन्नाई है, नहीं मिल रही औलाद, यकीन कर लो कि मेरे लिए औलाद बेहतर नहीं। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मार कर उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं काश बच्चा पैदा ही ना होता, बेटे ने मारा है मुझे, बेटे ने घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद नहीं दुनिया में। उन माँ बाप से पूछो, क्या पता आपके मुकद्दर में वैसी ही औलाद हो। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह करीम है, हमारे बारे में अच्छा फैसला किया कि हमें औलाद से महरूम रखा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें माँ बाप पर यकीन है कि वो बुरा फैसला नहीं करते, तो अपने खालिक पर यकीन कर लो। अब अगर ये सोच लोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अब आप टेंशन में नहीं रहेंगे, दुआ करेंगे, काम हो गया तो भी अल्लाह का शुक्र, नहीं हुआ तो भी अल्लाह का शुक्र। मेरे लिए बेहतर था ना, अल्लाह ने इसलिए नहीं किया। यकीन कर लो अपने मालिक पर। एक बार मैं अफ्रीका में था, तंजानिया में, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा उनका कारोबार था, 7,000 घर उन्होंने बनाए थे, पूरा सिटी बनाया। बड़ी मोहब्बत करते हैं दावत इस्लामी से। मुझे कहा तंजानिया है, अब हमारे साथ चलें और हमारे उस पूरे शहर के अंदर दुआ करते हैं। मैंने कहा चलें, चलते हैं। मैं उनके साथ बैठ गया उनकी गाड़ी में। सुनिएगा जरा, मैं उस बिजनेसमैन से एक बात सीखा हूं और मैं भूलता नहीं हूं बात। तकरीबन जब भी मैंने बयान किया मुझे वाकया खुद ही याद आ जाता है। हम गए उसके साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री, बड़ा काम था उनका। हम गए तो इत्तेफाक था, जो पुल था उस शहर को और इनके शहर को मिलाने वाला, वहां पे वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। गाड़ी रुक गई हमारी। वो बड़ा आदमी था, उसने कई लोगों को फोन किया, भाई हमारी गाड़ी को निकलने देखा। नहीं साहब, गाड़ी नहीं निकल सकती, पुल पर काम हो रहा है, ट्रैफिक क्लोज। बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ। हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि यार इसको बेचारे को दिल छोटा हो जाता है ना इंसान का, बड़ी मोहब्बत से लेकर गया और ले ही नहीं जा सका। तो मैंने कहा घबराएं नहीं, इसमें कोई खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूं। यार उस बंदे ने जो जुमला कहा ना, वो कहता है भाई मेरी जिंदगी का एक दस्तूर है, जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, नहीं होता तो 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा आपने क्या कहा, दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, नहीं मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए। वो कहते जब मेरा काम हो जाता है ना, मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब नहीं होता तो मैं 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा ये क्यों? कहते नहीं किसने किया, काम नहीं हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, हम दोनों का जाना ठीक ही नहीं था। जब ही रोड बंद हो गया, अल्लाह ने जो किया मेरे मालिक ने बेहतर किया। मैंने कहा यार आप कमाल की शख्सियत हो। मैं इतना खुश हुआ उस बंदे से। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। जो मांगो मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जो ना मिला या अल्लाह फिर भी तेरी मेहरबानी। तू मेरे मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, बेहतर था जब ही तो नहीं दिया। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ में कंजूसी नहीं, दिलो जान से मांगो, ठीक है। अच्छा, अब दुआ के कुछ आदाब भी सुन लें। दुआ कबूल ना होने का एक सबब हराम रोजी भी है। हदीस के अल्फाज हैं, हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। बंदा हराम भी खा रहा है, सूद का काम भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, झूठ बोलकर रोजी भी कमा रहा है, कहता है दुआ क्यों कबूल नहीं होती? एक बार हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हजरत मूसा ने देखा, अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरा बंदा कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे मालिक इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू लें। ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की, मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मूसा ये खाता हराम है, इसने जो लिबास पहना ये हराम है। सोचिए, अल्लाह के नबी सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, मगर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी रोजी पाकीज़ा करो। आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हो, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन नबी वकास ने प्यारे आका से सवाल किया, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत। नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावत तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई? जो दुआ मांगो वो मिल जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया नबी पाक ने, इतने साल रोजे रखो, इतनी तलावत करो, इतने सजदे करो, इतने तवाफ करो। सुनो, एक लाइन में मेरे आका ने जवाब दे दिया, फरमाया, ए साद अपने लुक्मे पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। दैट्स इट, ग़िज़ा पाकीज़ा हो, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी अहम बात जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है कि हम दुआ के अंदर फोकस नहीं करते। याद रखें, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे हम दुआ करते वक्त आमीन, कभी इधर देख रहे हैं, आमीन आमीन आमीन,
बात अल्लाह से कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। इसको मैं आपकी एग्जांपल देता हूं। आप में से कई टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, सेठ बैठे होंगे, वालिद बैठे होंगे। आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपका बेटा आपके सामने बैठा है, आपका मातहत आपके सामने बैठा, आप उसको बड़ा कोई बात समझा रहे हैं, बेटा देखो यूं करना है, वो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल ले, कैसा लगेगा आपको? कमाल है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो। आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर हैं तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, हैं उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए, भिखारी बनकर हाजिर हुआ है। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक, दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल है। रिवायतों का मजमून है जो बंदा ये कहे ना कि दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं, उसकी कबूल ही नहीं होनी है, वो ना मांगे। यकीन चाहिए, वो बिलीफ चाहिए, वो यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, तो अल्लाह पर यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते कि यार काम नहीं हो सकता मेरा, बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती हैं, बाजू का चूंटियां होती हैं। अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें। अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी? खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था। एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया। कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के, लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया। जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई, ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फन्नी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल